रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहसहितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपते बकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदा वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रविश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्तरामयमना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वंदे माधव पद्मनाभ सुमन कोलेश देवादिपान् नमो वेदांत वेद्याय जगन्मंगलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदांत वेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे लक्षकाक्षिणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा तत्प्रसाद प्रभावेन सर्वसिद्धिरभूर्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दर्श जीवजीवातवे नमः सत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिरात्मव्यप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारर्णवसम्मग्न जन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तेनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा रक्ताशिलद्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयसमाश्रितभागधेयं गोपालदेशकमां शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं मुडेवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संसर्ये देविदित्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதுநாடென்னந்தன் குருகோரென்னும் மறுவினியவன் சொன்னதென்றும் பருமறைகள் அந்தாதிசெய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே திருந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகோர் பயணம் எனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நங்கை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து எந்த பெருங்கேத்தி ராமானுசமனுதன் பாயந்த மலர்பாதம் வழங்குகின்றேன் பாயந்த பெரும் சேரா சிறகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வாந்திகிழம் சோலை மதலரங்கள் வன் புகழ்மேல் ஆண்டு தமிழ் மலைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சிறுகோபன் மயம்பாள் வழக்கை தத்தாய் இராமானுசன் மிக்கவரே நிலையம் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நிறையும் தடையாகி தப்பியதும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை எருவோர் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ 10 రోజుల తర్వాత మనందరం మళ్ళీ నమ్మాళ్వార్లు కటాక్షంతో వారు అనుగ్రహించినటువంటి ప్రబంధ వాంగ్మయాన్ని కొంచెం కొంచెంగా ఆస్వాదం చేసేటువంటి ప్రయత్నానికి మళ్ళీ ప్రారంభం చేస్తున్నాము. ఏమనిపించింది అని అంటే, ఈ తిరువాయిమొഴി అయిపోయేలోపు నమ్మాళ్వార్లే అనుగ్రహించినటువంటి మిగిలిన 3 గ్రంథాలు కూడా అసలు ఎలా ఉంటాయి? తిరువిరుత్తం, తిరువాసిరియం, పెరియ తిరువందాది, తిరువాయిమొഴി. ఇవి కదండి 4 నమ్మాళ్వార్లు చెప్పినటువంటి. కాబట్టి ఈ ప్రతిరోజు తిరువాయిమొഴിలో ప్రవేశించే ముందు ఒక్కొక్క దివ్య ప్రబంధంలోని ఒక్కొక్క పాసురాన్ని
ఊరికే అలా చదివేసుకుని తిరువాయిమొழிలోకి వెళ్ళిపోతే అలా ఉంటుంది. ఓహో, నమ్మాళ్ళవార్లకి 4 గ్రంథాలు ఉన్నాయి అని మనకు ఒక పరిచయం అవుతుంది కదా అని అనిపించింది. ఆ ప్రయత్నంగా ఇది ఒక్కొక్క పాసురాన్ని తీసుకుంటే మళ్ళీ తిరువాయిమొഴి పాసురం అంత వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి దానికి. అంత లోతుగా వెళ్ళమండి మనం. ఊరికే అసలు పాసురాలు ఏమిటి, దాని సారాంశం ఏమిటి, 1-2 నిమిషాలు దాన్ని తలుచుకొని మన తిరువాయిమొഴి ముఖ్య ప్రవాహంలోకి మనం దిగిపోతాము. అలా చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో రేపటి నుంచి మనం మొట్టమొదటి గ్రంథం తిరువిరుత్తం అనేటువంటి గ్రంథాన్ని, దివ్య ప్రబంధాన్ని కొంచెం పరిచయం చేసుకుంటూ వెళదాం ప్రతిరోజు. రేపు అని ఎందుకన్నామంటే పుస్తకాలు ఉన్న వాళ్ళందరూ రేపు రెడీగా చక్కగా పెట్టుకుంటారు కాబట్టి మూలాలు చూసుకుంటూ ఊరికే సారాంశం ఓహో ఇదా అదా అని మనకు కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుంది అని ఉద్దేశంతో దాని గురించి ఇవాళ పరిచయ వాక్యాలు 2-3 చెప్పుకుందాం. ఒకటి, నమ్మాళ్ళవార్లు 4 దివ్య ప్రబంధాలు మనకి అనుగ్రహించారు. మనవన్నీ కూడా మళ్ళీ 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 చెప్పుకుంటున్నాం. పరిచయంగానే సాగుతాయి మన ఉపన్యాసాలన్నీ. పెద్దలు మహానుభావులు చెప్పేటువంటివి ఒక సముద్ర గాంభీర్య స్వరూపంగా సాగుతాయి. అవి మనం వినడం తటస్థించినప్పుడు ఓహో ఇవి మనం కూడా విన్నాం కదా అనేటువంటి ఒక జ్ఞాపకాన్ని తీసుకురావడానికి ఈ పరిచయ వాక్యాలు మీకు ఉపయోగిస్తాయి. మీకు అంటే మనకి అని అర్థం అన్నమాట. అందులో మొట్టమొదటి గ్రంథము తిరువిరుత్తం అనేటువంటిది. ఈ 4 గ్రంథాలు కూడా తిరువిరుత్తం ఏమో ఋగ్వేద సారం అన్నారు, తిరువాసిరియం ఏమో యజుర్వేద సారం అన్నారు, తర్వాత పెరియ తిరువందాదేమో అధర్వణ వేద సారం అన్నారు, తిరువాయిమొഴి ఏమో సామవేద సారం అన్నారు. ఇలా 4 వేదాలని వేదం తమిళ సైద మారర్, ఆ మాట గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సంస్కృత వేదాన్ని తమిళీకరించినటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు అనేటువంటి స్థితి. ఏమిటండి ఈ 4 గ్రంథాలలో ఉండేటువంటి గొప్పతనము అని అంటే, మనం తీర్పారై దశక ప్రారంభంలో ముందే చెప్పుకున్నాము. ఏమిటి అంటే, మొదటి 3 శ్రీయప్పతులలో 3వ శ్రీయప్పతిలో భరతుడి యొక్క 4 అవస్థలను చెప్పుకున్నాం మనం. భరతుణ్ణి వాళ్ళమ్మ రాజన్ వచ్చావా అని పిలిచినప్పుడు కలిగినటువంటి బాధ ఎంత దుఃఖమో, అలాంటి ఆ దుఃఖాన్ని అంతటినే కూడా మొట్టమొదటిది ఈ తిరువిరుత్తం అనేటువంటి గ్రంథంలో భరతుడి యొక్క మానసిక ఆవేదనలాగే నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ఆవేదన అనేటువంటిది. ఇంకా ఇందులో ఆయన నేను గనక వెళ్ళి పిలిస్తే తప్పకుండా రాముడు వెనక్కి వచ్చేస్తాడు అనే ఆశ తిరువాసిరియం అనేటువంటి దాంట్లో భరతుని యొక్క ఆశతో పోల్చబడింది అని ఆవేళ క్లాస్లో మీరు చాలా చక్కగా ఇవన్నీ నోట్ చేసుకున్నారు అని. అంటే నంది గ్రామంలో భరతుడి రాక కోసం, రామచంద్రుడి రాక కోసం అతి ఆశగా ఎదురు చూసేటువంటి స్థితిని పెరియ తిరువందాది అనే 3వ దివ్య ప్రబంధంలో చెప్పారు అని 3వ దశని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత రాముడు అయోధ్యకు వచ్చేసిన తర్వాత పట్టాభిషేకం చేసుకున్న తర్వాత పొందేటువంటి దివ్యానందం తిరువాయిమొഴి అనేటువంటి ఒక దివ్య ప్రబంధంగా అవతరించింది. అది భరతుడి యొక్క 4వ స్థితి అని. ఇవి అండి మనకి ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఏమండి మీరు నమ్మాళ్ళవార్ల గురించి తెలుసుకుంటున్నారట కదా, ఏదైనా 2 వాక్యాలు చెప్పండి అన్నారనుకోండి, చక్కగా ఇవన్నీ చెప్పచ్చు. 4 గ్రంథాలని చెప్పచ్చు, 4 గ్రంథాలు 4 వేద సారాలని చెప్పచ్చు. అందులో 4 గ్రంథాల్లోనూ భరతుడి యొక్క మానసిక స్థితి ఎలా వర్ణించబడింది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పచ్చు. ఏమండి ఎందుకు ఋగ్వేదము సామవేదము ఇలా వేదాలతో పోల్చారు అని అంటే,
తిరువిరుత్తం అనే మొదటి దాంట్లో నుండి 100 పాసురాలు ఉన్నాయి. ఈ 100 పాసురాలు ఒక్కొక్క పాసురం తిరువాయిమొழிలో ఒక్కొక్క దశకంగా మారింది అంటారు. తిరువిరుత్తంలో ఒక పాసురం తిరువాయిమొழிలో 10 పాసురాలుగా వచ్చింది. అందుకని వీటిని వేదంతో పోలిక ఏమిటండి? ఎలాగండి? ఋగ్వేదంలో ఉన్న మంత్రాలే గాన రూపాన్ని పొంది సామవేదంగా మారాయి. ఋగ్వేద మంత్రాలు సామవేద మంత్రాలుగా పరిణామం చెందాయి. అలాగే తిరువరుత్త పాసురాలు తిరువాయుమొழிగా చక్కగా విస్తరించాయి అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని అన్నాయి. ఇది మనకి ఈ తిరువాయుమొഴి నేర్చేసుకున్న తర్వాత ఆచార్య హృదయము అనేటువంటిది కూడా మనం ఒకటి చెప్పుకుంటాం. అందులో కూడా ఈ విశేషాలన్నిటినీ కూడా మనకి చాలా స్పష్టంగా చెప్తారు. అదేంటంటే ఇప్పుడు ఇందులో పోయినన్న జ్ఞానం అని మొట్టమొదటి పాసురం ప్రారంభమవుతుంది. అది రేపు మనం చెప్పుకుంటాం. ఆ ఒక్క పాసురం ఒழிవిల్ కాలమెల్లా ఉడనాయి మండ్రి అనే 10 పాసురాలుగా మారిందంటారు. ఇది ఒక పెద్ద పిహెచ్డి వర్క్లా ఉంటుందండి, మామూలుగా ఉండదు. ఈ నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క దివ్య ప్రబంధాల గురించి నోట్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక పెద్ద పిహెచ్డి వర్క్ చేసినంత విషయాన్ని మనకి పూర్వాచార్యులందరూ మన మీద కటాక్షంతో అందించారు. ఇంకో విశేషం ఏంటంటే తిరువిరుత్తం అనే గ్రంథం ఓం అనే ప్రణవార్థాన్ని చెప్తోంది, నమః అనే శబ్దం యొక్క అర్థాన్ని చెప్తోంది. 2 ఓం ఒకటి, నమః ఒకటి. ఈ 2 పదార్థాల యొక్క అర్థాన్ని తిరువిరుత్తం చెప్తోంది. తిరువాసిర్యం అనే రెండోది నారాయణాయ అనే పదాన్ని చెప్తోంది. పెరియ తిరువందాది సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అనే పాసురాన్ని చరమ శ్లోకార్థాన్ని చెప్తోంది. ఇంకా తిరువాయుమొഴి ద్వయమంత్రాన్ని చెప్తోందని రోజు మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా చెప్పుకోవాలి అంటే ద్వయమంత్రంలో 2వ భాగాన్ని 1, 2, 3 పదులు చెప్పాయి. మొదటి భాగాన్ని 4, 5, 6 పదులు చెప్పాయి. ఇంతవరకు మనం రహస్యత్రయం యొక్క సారాన్ని నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క రచనలుగా చెప్పుకోవడం జరిగింది అన్నమాట. ఈ తిరువిరుత్తంలో పాసురాలని భగవద్ రామానుజులు మొదలైనటువంటి మహానుభావులందరూ కూడా శరణాగతి గద్య అలాంటి చోట కిరీటం, కుట, చూడ, అవతంస ఇత్యాది పదాలను ప్రయోగిస్తూ చక్కగా వారి వారి రచనలలో ఉపయోగించుకున్నారు. అంటే అర్థం ఏమిటండి? శిరస్సును పెట్టుకున్నారు అని అర్థం. నమ్మాళ్ళవార్ల శ్రీ సూక్తులని శిరసా వహించారు అని అర్థం. అయితే నమ్మాళ్ళవార్లవి 4 వేదాల స్థానాలైతే తిరుమంగయ్యాళ్ళవార్ల 6 ప్రబంధాలు వేదాంతాల యొక్క శిక్షా, వ్యాకరణం, నిరుక్తం, ఛందస్సు, కల్పకం, జ్యోతిషం ఈ 6 శాస్త్రాల యొక్క సారాలు తిరుమంగయ్యాళ్ళవార్ల యొక్క గ్రంథాలు. అందుకనే మనకి అధ్యయన ఉత్సవాలలో శ్రీరంగాదులలో మీరు గనక దర్శించారు అంటే రంగనాథుడితో పాటు నమ్మాళ్ళవార్లు వేంచేసి ఉంటారు, తిరుమంగయ్యాళ్ళవార్లు కూడా వేంచేసి ఉంటారు. రామానుజులు చెప్పనే అక్కర్లేదు, దానికోసం ప్రయత్నం చేసినటువంటి మహానుభావులు కాబట్టి. ఎందుకండి దీనికి తిరువిరుత్తం అని పేరు పెట్టారు? విరుత్తం ఈ తమిళ భాషలో మన తెలుగు భాషలాగా అక్షరం కిందకు ఒత్తులు రావండి, పక్కలకు వెళతాయి అక్షరాలు. వృత్తం అని సంస్కృతంలో ఒక మాట ఉంది, అంటే ఛందస్సు అన్నమాట. వృత్తం అంటే ఉత్పలమాల, చంపకమాల, ఇలా ఛందస్సు అన్నమాట. ఆ వృత్తం తమిళంలో రాయాలంటే విరుత్తం అని రాయాలి. ప్రహ్లాదుడు రాయాలనుకోండి పెరిహలాదుడు అని రాయాలి. ఆ భాషలో వచ్చిన మీదట అదంతా ఒక పేరుగా చదువుతాం, కానీ
మనకి తెలియదు కదా, తమిళం రాదు కదా, మనం పెరిహలాదుడు అని చదువుతాం. పక్క పక్కలకు ఉంటాయి ఒత్తు అక్షరాలన్నీ కూడా, కిందకు ఉండవండి మనలాగా. అంటే ఒక ఛందస్సు అని. రెండోది వృత్తం అంటే ఒక సందేశము అని అర్థం. ఏంటండి వృత్తం, ఏంటండి వృత్తాంతం, ఏంటండి సంఘటన అంటామే. ఇంకోటి వృత్తం అంటే చక్రం, పవిత్రమైనటువంటి జన్మ పరంపర చక్రము. ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయండి ఈ ఒక్క పేరుకి కూడా అన్నమాట. వీటన్నిటిలో మనకి చెప్పేటువంటి చాలా అద్భుతమైనటువంటిది ప్రస్తుతం మన తీర్పారైకి సంబంధించినటువంటి కనెక్టివిటీ కూడా ఒకటి ఉందండి. ఏమిటది? భగవంతుడితో మోక్షం కంటే భాగవత సమాగముతో సంబంధము మనకి తొందరగా మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం? తీర్పారైలో ఉన్నాం. ఈవిడ ఒళ్ళు తెలియని స్థితిలో ఉంది. భాగవత శ్రీచరణ ధూళిని తీసుకొని వచ్చి ఈవిడకి జల్లండి, బొట్టు పెట్టండి అని అన్నారే అనేటువంటి ఒక భాగవత సమాగమ వైశిష్ట్యాన్ని కూడా ఈ తిరువృత్తం అనేటువంటి దాంట్లో చెప్పారు. అలాంటి తిరువృత్తాన్ని రేపటి నుంచి ఒక్కొక్క పాసురం చెప్పా కదండి. ఒక్కొక్క పాసురాన్నే మళ్ళీ తిరువాయిమడి పాసురం అంతంత వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. మనం అంత చెప్పుకోవడం లేదు, ఊరికే అలా అలా పరిచయం చేసుకుంటూ మొత్తానికి మనం మొత్తం చివరికి శాత్తు చేసుకోవడం వచ్చేటప్పటికి నమ్మాళ్ళ వార్ల 4 ప్రబంధాలు మాకు తెలిసాయండి పేర్లు అని అనగలుగుతాము అనే ఉద్దేశంతో చేసేటువంటి చిన్న ప్రయత్నం. ఇంకా మనం మన తిరువాయిమడి సామవేద సారంలో ప్రవేశిద్దాము. 4వ పత్తులోకి ప్రవేశించాం, 6వ దశకంలోకి ప్రవేశించాం. 6 పాసురాలను పూర్తి చేసుకున్నాం. 7వ పాసురంలో ఇవాళ మనం వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. ముందుగా 7వ పాసుర అనుసంధానం. அணங்குக்கு அருமருந்தென்று அங்குவோர் ஆடும் கள்ளும் பராய் சுணங்கை எறிந்து நும் தோள் குலைக்கப்படும் மன்னைமே உணங்கள் கெட கழுதை உதடாட்டம் கண்டு என் பயன் வணங்கீர்கள் மாயப்பிரான் తమరు వేదం వల్లారయ్యే. ఇందులో 7వ పాసురంలో మనం ఉన్నటువంటి సందర్భం ఏమిటి అంటే, ఇతర దేవతా సమాశ్రయణము కూడదు, పరదేవతలని గౌరవించాలే తప్ప ఆశ్రయించకూడదు. ఇది పాతివ్రత్య భక్తికి పరమావధి. ఇతర దేవతలను ఆశ్రయిస్తే వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వారిలో అంతర్గతంగా ఉండేటువంటి నారాయణ తత్వాన్నే మనకి దర్శింపచేసి మోక్షాన్ని ఇస్తారు తప్ప వాళ్ళకి మోక్షాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి శక్తిని కలిగి ఉన్న వాళ్ళు కాదు. కాబట్టి మీరు వీళ్ళని బ్రతికించుకోవాలి అంటే శ్రీ వైష్ణవులని, భాగవతోత్తములని ఆశ్రయించండి. వైష్ణవులంటే ఎవరు? ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటున్నాం. శ్రీమన్నారాయణుని యందు మనస్సును నిలిపినటువంటి భాగవతోత్తములందరూ శ్రీ వైష్ణవులే. కాబట్టి దీనికి ప్రతిపదార్థం చూడండి. 7వ పాసురంకి అణంగుకు అరుమరుందెండ్రు. అణంగ్ ఈవిడ్ని ఒక దేవతా స్త్రీతో పోల్చారండి. దేవతా స్త్రీతో పోల్చారు అంటే నమ్మాళ్ళవార్లు అనేటువంటి నాయకి. ఈవిడికి అరుమరుందెండ్రు, చాలా మంచి మందు తెచ్చామండి. పాప ఈవిడ ఒళ్ళు తెలియకుండా పడి ఉంది కదా, ఈవిడికి మేము మంచి మందు తెచ్చామండి. అరుమరుందు, దుర్లభమైన మందు. అంగువోర ఆడుం కళ్ళుం పరాయి. ఏం తెచ్చారో తెలుసా అండి? ఆ మందు ఒక మేక. ఆడు అంటే మేక, బలి ఇవ్వడం కోసం మేక. కళ్ళు, కళ్ళు, పరాయి, వీటిని ప్రార్థించి తెచ్చారు. ఇవి వినేటప్పటికే ఇది క్షుద్ర దేవత ఆరాధన అని మనకి అర్థమైపోతుంది. సుణంగై ఎరిందు. పైగా మీరేం చేస్తారండి? చుట్టూ చేరతారు. ఓహో, చేతులు టపా టపా కొట్టుకుంటూ తాళాలు వేసుకుంటూ
డాన్సులు చేస్తారు. తోల్కులైక ఆ డాన్స్ కూడా ఏదో మొహమాటంగా చేయడం కాదు, ఓ భుజాలు ఎగరేసేస్తూ అంటుంటారు చూడండి, భుజాలు ఎగరేస్తూ అలా ఓహో భుజాలు ఎగరేసేస్తూ కులైక ఒళ్ళు అదిరిపోయేలాగా పడం అన్నయ్య మీర్ అయ్యయ్యో తల్లులారా గుణంగల్ కడ కరుదై ఉదడాటం కండు ఎన్పయన్. ఇది ఒక చక్కటి లౌకికోక్తిని చెప్పారండి. ఇక్కడ మనం ధాన్యాలు ఆరబోసుకుంటామండి, పల్లెటూళ్ళల్లో ఎండబెట్టుకుంటాం కదా. ఒక గాడిద వచ్చిందండి అక్కడికి, వచ్చేసి గబగబగబా ఆరబోసిన పంటను తినేస్తుంటే ఓ పిల్లాడిని అక్కడ పెట్టి వెళ్ళారు కాపలా. ఒరే అది వచ్చి తినేస్తుందేమో చూడరా అని కాపలా పెట్టి వెళ్ళారు. సరే వీడు కూర్చుని చూస్తున్నాడు, వచ్చి తింటుందేమో చూడమన్నారు కదా, చూస్తున్నాను బానే తింటోంది. అది చూడరా అంటే అర్థం తినకుండా చూడరా అని నాకు చెప్పలేదు, అది ఎక్కడ తింటుందో చూడరా అన్నారు. అంటే కొంతమందికి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎంత జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలో అది కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో. ఏది చేయమంటే అదే చేస్తారు వాళ్ళు అని. వాట చూస్తూ కూర్చున్నట్ట. ఎలా చూస్తున్నట్ట ఆ మాటలు చూడండి. ఉణంగల్ కెడ కజుదై ఉదడు ఆటం కండు. ధాన్యం అంతా తినేస్తూ బొక్కేయడం అంటారు. నోరు పట్టనంత పెట్టుకుని తింటే బొక్కడం అంటారు. అది తింటుంటే ఆ దవడ కిందకి ముందుకి వెనక్కి ఆడుతూ ఉంటుంది. అది చూసి ఏం లాభము, ఏంటంటే మధ్యలో గాడిదని తీసుకొచ్చి పంట తినేసే గాడిదని చూస్తూ ఊరుకున్నారేమిటి అని ఆ పోలికని ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పామంటే మాయప్పిరాం తమర్ వేదం వల్లార్ వణంగీర్గల్. మీరేం చేయాలో తెలుసా, మాయావి అయినటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క భక్తులు అయిన వేదార్థాన్ని ఎరిగిన భాగవతోత్తములను ఆశ్రయించాలి. అది చెయ్యకుండా మేకం తెమ్మంటారా, కళ్ళు తెమ్మంటారా, పూజ చేయమంటారా, ఇల్లంతా చల్లమంటారా అని అక్కడ గాడిద యాక్షన్ ఎలా చూస్తున్నారో ఇక్కడ మీరు అలా చూస్తూ కూర్చున్నారు. అంటే కూడని విషయంలో దృష్టి పెట్టారు, చెయ్యవలసిన పనిని చెయ్యడం మానేశారు అనేటువంటి అర్థంలో ఈ మాటని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇది 7 వ్యాఖ్యానం ద్వారా మనం తెలుసుకుందాము. 209వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానం. ஏழாம் பாட்டு. ఇతర దేవతகளை ఆశ్రయితాల్ ఇవளுடைய వినాశమే పడుతువిడం. మీరు ఇతర దేవతలను ఆశ్రయించారంటే మీకు వినాశనమే మిగులుతుంది. కొంచెం కూడా మంచి జరగదు. మంచి జరగకపోయినా పర్వాలా, అన్ని నాశనం అయిపోతాయి. ఇవాళ పిழைக்க వేండి ఇరుంది కోళాగిల్. ఈ అమ్మాయిని మీరు బ్రతికించుకోవాలి అని అనుకుంటే శ్రీ వైష్ణవర్களை ఆశ్రయింగోళ్. శ్రీ వైష్ణవులని భాగవతోత్తములని ఆశ్రయించండి. అనన్యార్హ శేషత్వాన్ని చెప్పడం అన్నమాట. చెలి మాటలు అంటేనే అనన్యార్హ శేషత్వం అని రోజు చెప్పుకుంటున్నాం. నువ్వు ఇతరులకి చెందిన దానివి కాదు, నువ్వు భగవంతుడికే చెందిన దానివి. నా అన్య అర్హ, ఇతరులకి చెందిన దానివి కాదు. అది అణంగు కర్మరుందెండ్రు అణంగెండ్రు దైవప్పన్. ఈవిడ దేవతా స్త్రీ అండి. ఈ పరాంకుశ నాయకి సామాన్యురాలైన నాయకి కాదు. సూరం అడంగోన్ దైవప్పన్ బయర్యన్ అక్కడ వదిలే. ఇది నిఘంటు వాక్యం. సూరంటే దేవతా స్త్రీని, అంటే దివ్య లక్షణములు కలిగినటువంటి పరాంకుశ నాయకి. అప్రాకృత స్వభావయ్యాన ఇవిడకు తగుదియాన పెరుదర్కార్యమరుందెండ్రు. ఇవిడికి అన్ని అప్రాకృత లక్షణాలు. ప్రాకృత లక్షణాలు అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉండే లక్షణాలు. అప్రాకృత అంటే పరమాత్మకి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానానికి సంబంధించిన లక్షణాలు. వైలక్షణ్యం అరుందలిగోళ్. నెక్స్ట్ పేజీ 210వ పేజీ. శైగిరజన్ తన్మయ్యం అరుందలిగోళ్. ఆవిడ ఎంత గొప్ప ఆవిడ ఆలోచించండి. మీరు చేసే పని ఎంత నీచమైనదో ఆలోచించండి.
పరస్పర విరుద్ధాలు. ఆవిడ ఎక్కడ, ఈ క్షుద్ర ఆరాధనం ఎక్కడ? ఆ పోరాடும் కళ్ళం పరాయి, నిషిద్ధ ద్రవ్యంగళై ప్రార్థిత్తు పరాయి. కూడని వాటిని యాచించి మరీ తెస్తారా? మేకన తీసుకురావడమా? పైగా బలి ఇవ్వడానిక? పైగా కళ్ళు ఇల్లంతా జల్లడమా? పరావి ప్రార్థిత్తు, పైగా దాని మొహం చూస్తేనే పాపం. అలాంటి దాన్ని అడిగి అడిగి అమ్మా కావాలి 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 అని ప్రార్థించి మరీ తెస్తారా? సుణంగయ్యరెందు సుణంగయ్యన్నువరు నృత్య విశేషం. సుణంగయ్య అంటే చేతులు చేతులు ఆడించుకుంటూ తాళాలు వేసుకుంటూ చేసేటువంటి ఒక డాన్స్ అన్నమాట. చుట్టూ చేరి తాళాలు కొడుతూ డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు చూడండి. ఎరిదల్ ఎడుదల్ అడలిట్టెండ్రపడి సుణంగై కూతెండ్రు కై తట్టి ఆడు వధువరు కూతుండు. చేతులు తాళాలు వేస్తూ చేసేటువంటి డాన్స్ అత్తయ్య చొల్లెత్తాదల్, అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఆవిడ్ని బతికించడం కోసం అడ్డమైన పనులు చేస్తున్నారు అన్నాం. అంత కోపం అన్నమాట. అలాగే మంజల్ పొడి కైగిలే పిడుతూ ఒరువర్కొరవరు రెండాడువదన్నుండు అత్తయ్య చొల్లెత్తాదల్. ఇంకో డాన్స్ కూడా ఉంది కండి. అంటే ఇప్పుడు బుక్కాలు జల్లుకోవడం అంటామే, అలా చేతి నిండా పసుపులు గుప్పెళ్ళు గుప్పెళ్ళు తీసేసుకుని అందరూ రౌండ్ గా నిలబడి ఇలా జల్లేసి ఒకసారి ఇలా కొట్టడం, జల్లి కొట్టడం, ఒకసారి ఇలా జల్లి కొట్టడం, ఇలా చేసేటువంటి నాట్య విశేషం అన్నమాట. నుంతోళ్ళు ఇత్యాది భగవద్ విషయத்தில் పండిన అంజలి మాత్రము. అయ్యయ్యో మీ చేతులు పెరుమాళ్ళకు ఒకసారి ఇలా అనండి చాలన్నాం. అప్పుడు ఇలా రాలేదా మీకు? ఇప్పుడు మాత్రం ఇలా జల్లి ఇలా కొట్టి ఇలా జల్లి దీనికి చేతులు వచ్చాయా? ఆహా, ఏం గొప్ప ప్రయత్నం చేస్తున్నారండి మీరు. శరణ్యం నేర్మయ్యాలే మిగయ్యెక్కడెక్కడ వదింగళ్ పడం ఎడివరివే ఇది. ఎడివరు దిగజారిపోతున్నారు. అయ్యయ్యో కూడని పనులన్నీ చేసేస్తున్నారే. తొజుదియజుదు మెన్న మిగయ్యందరే ఎవరిగాళ్ళు ఇరుప్పదు. పెరుమాళ్ళని సేవించండి అంటే కష్టమైపోయిందా? ఓ ఎగిరి గంతులేయండి, భుజాలు ఆడించండి, పొడాలు జల్లండి, నాట్యాలు చేయండి, ఒళ్ళు తెలియకుండా ఆడండి అంటే సిగ్గు లేకుండా చేస్తున్నారా? ఉణంగల్ ఇత్యాది శ్రమ తీరేలాగా జీవన సాధనమాన విరియానదన శక్తొప్పం పొబడికీడాగా అత్తైతిన్ కెరకழுத்தையினுடைய అలవట్టన్ వ్యాపారం కన్నిరందాల్ ఎన్న ప్రయోజనముండు. మరి బియ్యం ఆరబోసాండ్రా, పంట ధాన్యం ఆరబోసాండ్రా, జాగ్రత్తగా చూడండిరా అంటే గాడిగ తింటూ ఉంటే జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాను. ఆ నోటి నిండా బొక్కేసింది, ఆ దవడ ముందుకెళ్ళింది, ఆ దవడ వెనక్కి వెళ్ళింది. ఇదా చూడటం అంటే. రక్షించమని చెప్పానా? చూస్తూ ఆనందించమని నేను చెప్పాను. ఎన్న ప్రయోజనముండు. అప్పుడు ఈవిడ కొన్ని జీవిక్కరెక్కరనేంగల్. ఈవిడ ఎలాగైనా బతకాలి అనుకోవలసిన మీరు ఇవళ వినా సత్తై పలిపదాన దేవతాంతర స్పర్శముడయ్యా వ్యాపారం ప్రజరెక్కర యుక్తాలు ఎన్న ప్రయోజనముండు. బతికించడం పోయి ఆమెని చావుకు దగ్గరగా తీసుకెళ్తున్నారు. మీరు చేసే పనిది. మరింత ప్రాణాలు తోడేస్తున్నారు. మీరు ప్రయోజనం ఎల్లామయ్యే అండ్రు. ఏమండి లాభం లేకపోతే పర్వాలా, వినాశమే పలిప్పదు. నాశనంకి దగ్గరగా తీసుకెళ్తున్నారండి. ఏమండి బాధ తగ్గకపోతే పర్వాలా, రెట్టింపు చేసేస్తున్నారు బాధని. అందుకే అయ్యన్ తిరుక్కరిగై పెరుమాళరయ్యర్ నిర్వహిక్కుబడి. ఈ పాఠం చెప్పుకునేటప్పుడు అయ్యన్ తిరుక్కురుగై పెరుమాళరయ్యర్ అనేటువంటి ఒక పండితుల పేరు అది. ఆయనట ఉణంగల్ కెడ ఇవళయ్య ఉరంగదల్ కెడ ఇవళలై పొత్తీర కజిదెందదు పేయి కజిదై పేయి ఉదనాట్టం కండన్ పయన్. అది ఒక పిశాచి చుట్టూ చేరి నాట్యం చేస్తున్నట్టుంది అనేవాటండి. ఆయనకి అంత కోపం. ఏమిటర్రా ఆ దెయ్యాలాట మీరు అనేవారు. మనకు ఒళ్ళు మండింది అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఇవాళ ఫ్యాషన్లు మారిపోయాయి. ఇవాళ జడలు లేవు కదండి, అన్ని విరబోసుకు తిరగడాలే కదా. ఎక్కడ జుట్లు జడలు కట్టడాలు ఏవి ఉండవు. అది వాళ్ళు ఇలా 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 అనుకుంటూ మనమేకి వచ్చారనుకోండి, అబ్బా ఏమిటి దెయ్యంలాగా అంటాం కదా మనం. మనకి గుర్తొచ్చేది దెయ్యం. వాళ్ళేమో అతి అద్భుతమైన ఫ్యాషన్ గా ఉన్నాం అనుకుని మన మీద జుట్టు ఆడిస్తారు. మనమేమంటాం, అబ్బా ఏమిటారా ఈ దెయ్యాలాట అని.
సరిగ్గా ఈ పండితులు తిరుక్కరిగై పెరుమాళరయ్యర్ అనేటువంటి ఆయన ఏమిటరా ఇది వెయ్యాలట நீங்கள் ஆடும் கள்ளும் பிரார்த்தித்து கொடுக்க அத்தகையது விநியோகம் கொள்ளும் போது அதனுடைய ஊதாடு ஆடுகிறத்தைக்கு கண்ணிருக்கிறத்தால் என்ன பிரயோஜனம் உண்டோ என்று కలుదు పేయం వరణం ఎన్నానిరే. పిశాచి గాడిదలాగా కోపం అన్నమాట. వేదవాటలు మీరు, దెయ్యం ఆటలు మీరు, జుట్లు విరబోసుకుని మీరు, భుజాలాడిస్తూ మీరు, పసుపు జల్లిస్తూ మీరు, చేతులు ఆడిస్తూ మీరు ఎన్ని అనాలో అన్ని అనేస్తున్నారు అన్నమాట. అంటే దెయ్యం ఆటలు ఆడకండి. సారాంశంగా ఒక్క మాట. ఇదిల్ ప్రయోజనమిల్లయ్యాగిల్ ప్రయోజనవత్త ఇరుక్కుమత్త చొల్లా ఎన్రా. ఓకే అండి, మేము చేసేవన్నీ ఎందుకు పనికిరానివే. మరి ఏది పనికొస్తుందో మీరు చెప్పండి చూద్దాం. మనం అలాగేగా అంటాం ఎవరినైనా, ఇదేం బాగోలేదు, ఏం బాగుందో నువ్వు చెప్పమ్మా మరి అంటాం కదా. అలాగన్నమాట. వణంగీర్గల్ అవరిగల్ తిరువడిగలిలే వియ్యప్పారుంగోళ్. స్వామి యొక్క భక్తుల యొక్క పాదాల మీద వరాలండి. భాగవతోత్తముల పాద సేవ చేయండి. అవరిగల్ ఎంగరదారయ్యండ్ర వారి మీద, వారి పాదాల మీద పడండి అంటారండి. ఎవరండి వారు అంటే? மாயப்பிராணிச்சாதி குணச்சேஷ்டங்களால் ஆச்சரியபூதனான அவனுடைய குணங்களையே ஈடுபட்டிருக்கும் శ్రీ వైష్ణవర్களை పరమాత్మ యొక్క గుణాలకి చేష్టలకి వ్యామోహపడిపోయేటువంటి భాగవతోత్తముల శ్రీపాదాల మీద వ్రాలండి. అంటే పెద్దలకి దాసోహం పెట్టండి. వేదశ్చ సర్వైరహమే వేద్యః ఎన్నం సర్వే వేదా యత్ర ఏకం భవంతి ఎన్నం. ఇది తైత్తిరీయోపనిషత్తు. వేదశ్చ సర్వై భగవద్గీత. నతాస్మ సర్వవత్సాం ప్రతిష్టా యత్ర శాశ్వతి. ఇది విష్ణు పురాణం. ఎన్నం సొల్లుగిరపడియే వేద తాత్పర్యం కైపట్టెరిక్కుమారుగళై వేదార్థాన్నంతటిని తమ చేతిలో గుప్పెట్లో పెట్టుకున్న పరమ భాగవతోత్తముల యొక్క పాదాల మీద వాలండి. ఎందుకని? పరమాత్మే రక్షకుడు అని చెప్తారు వాళ్ళు మనకి. ఇతర దేవతలు రక్షకులు కారు అని చెప్తారు వాళ్ళు మనకి. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు అడ్డమైన వాడి దగ్గరికి వెళ్తే ఏదో తెలియని మందు వేస్తే ఉన్న రోగం 100 రెట్లు పెరుగుతుంది. సరి అయిన డాక్టర్ దగ్గర కనుక వెళితే మంచి మందు వేస్తే రోగం మొత్తం పోతుంది. మీరేం చేస్తున్నారు? పక్క వైద్యాలకు పోతున్నారు. ఏది మందు వాడాలో మీకు తెలియడం లేదు. వేదం వల్లారయ్యే, వేదం తెలిసిన వాళ్ళు ఎందుకన్నారండి ఆ మాట? ఎంగర విశేషణత్తుకు కరుత్తు ఎన్నెన్నెల్. మధ్యలో వేదం తెలియడానికి ఈవిడ వైద్యానికి సంబంధం ఏంటండి? చాలా సంబంధం ఉంది. వేదం చెప్పింది ఏది నిజమైన మందో. శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క శ్రీపాద ధూళే నిజమైనటువంటి వైద్యము. వేద్యో వైద్య సదా యోగి. 2 నిర్వాణం భేషజం బిషక్. ఎన్నో ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళితే అసలు డాక్టర్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి. దేవతాంతర స్పర్శముడయ్యార్ పుగుందు చికిత్సకేరదుకో పరిహారమిరేయవల్ సల్లు విజందదు. మంచి దుర్వ్యాధి ముదిరిపోతే ఇన్ టైంలో ఒక్క ఇంజక్షన్ చేశారనుకోండి, ఏమండి ఎంతమంది ప్రాణాలు రక్షింపబడుతున్నాయి మనం చూడాలా. ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి రోగాలకండి, ఆ రోగం వచ్చిన గంటలోపు 50,000దో 60,000దో ఏదో ఇంజక్షన్ అని చేస్తున్నారండి. చేసేటప్పటికి మళ్ళీ పూర్వపు స్థితి, ఆరోగ్యం అంతా వచ్చేస్తుంది. టైములో పడాలి, పడవలసినది పడాలి. అది పడవలసిందైనా 4 రోజులు అయ్యాక పడితే పనిచేయం. వెంటనే వేసిన తప్పు మందు ఉండాలి. ఇన్ టైంలో వెయ్యాలి, కరెక్ట్ మందు వెయ్యాలి. ఈ 2 మీరు చేయాలి. 2 చేయట్లేదు. పరిహారం సొల్లు విజందదు அதில் அவனை யொழிந்தது ஒரு தேவதைக்கு தனி தோர் இருப்பில்லை அவனே உத்தேசம் என்னிருக்கும் அவர்கள் కాలిలే విజంగోల్ ఎంగై. ఒక్కొక్క దేవతను పట్టుకుని ఒక్కొక్కటి లోపల ఏదో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడండి, ఆయన్ని కలుసుకోవాలండి. మన ఊళ్ళో ఒకడికి ఆ ఢిల్లీలో ఉన్నవాడు ఎవడో ఫ్రెండ్,
అక్కడి నుంచి లింకు తీసుకెళ్తే ఎక్కడికి ఆ మూలం వ్యక్తిని కలుసుకోవడానికి పెడతాం? అసలు ఆయనే మనకి తెలుసు అనుకోండి, డైరెక్ట్ అక్కడ దిగుతాం వెళ్ళి. అలా శ్రీమన్నారాయణుడే మనకి దిక్కని తెలిసినప్పుడు వీళ్ళని పట్టుకుని ఇలా 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 జీవితం అంతా అయిపోతుంది. మీకు వెళ్లే దారి చక్కని రాజమార్గము ఉండగా సందుల దూర పని ఏమండి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. దేవతైగళై తోరం తనితనియే కార్యముండు ఎన్నిరాదే. ప్రత్యేక దేవతలను కొలుస్తాం, వీళ్ళు డబ్బిస్తారు, వీళ్ళు ఆరోగ్యం ఇస్తారు, వీళ్ళు ఐశ్వర్యం ఇస్తారు. వద్దు, ఒక్కడిని కొలవండి, అన్నీ ఆయనే ఇచ్చేస్తాడు. సకల శబ్దங்களும் ఏకార్థ వాచకమ్య నిరక్తమ వర్గళై ఆశ్రయక్క పారుంగోళ్. అన్ని శబ్దాలు సర్వే శబ్దాహ, సకల శబ్దాలు కూడా ఎవరిని గురించి? పరమాత్మ గురించే చెప్తాయి అనేటువంటిది మనకి విష్ణు పురాణాదులు గాని వేదాదులు గాని అన్ని నారాయణ శబ్దార్థంలోనే అన్ని అంతర్భవిస్తాయి అని చెప్తున్నాయి. కాబట్టి శ్రీమన్నారాయణుని ధ్యానించండి. నారాయణుని యొక్క భక్తుల శ్రీపాద ధూళి సేవించండి. అంతేగాని ఈ మేకలు, ఈ కల్లులు, ఈ మాంసాలు, ఈ క్షుద్ర శక్తి పూజలు చెయ్యకండి, చెయ్యకండి, చెయ్యకండి. ఇది 7వ పాసరం. அணங்குக்கு அருமருந்தென்றங்கோராடும் கள்ளும் பராய் சுணங்கை எரிந்தனும் தோள் குலைக்கப்படும் அன்னை மீர் உணங்கள் கெட கழுதை உலராட்டம் கண்டன் பயன் வழங்கீர்கள் మాయప్పిరాన్ తమర్ వేదం వల్లారయ్యే. ఇందులో మనకి చక్కటి ద్రవిడ భాషలో ఉండేటువంటి నానుడులు మొదలైనవి పరిచయం చేశారు. నెమరు వేసే గాడిద యొక్క దవడల అందాన్ని ఎవరైనా చూస్తారా అంటే టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారా అని అర్థం అన్నమాట. అక్కడ పంట పాడైపోతోంది, అయ్యో పంట రక్షించాలనుకోవాలి కానీ గాడిద ఎలా తింటోంది చూడకూడదు. ఇక్కడ పరాంకుశ నాయకి ఎలా బ్రతుకుతుందా ఆర్తితో ఉండాలి గాని ఆహా మేక తేమ, ఆహా అది తేమ ఇలా పక్కదారుల పట్టకూడదు. శ్రీమన్నారాయణ పరత్వాన్ని డైరెక్ట్ గా చెప్పినటువంటి పాసురంగా ఈ 7వ పాసురాన్ని చెప్పారు. నెక్స్ట్ 8వ పాసురం. వేదం వల్లార్களை கண்டு வெண்ணோர் பெருமான் திருப்பாதம் பணிந்து இவள் நோய் இது தீர்த்து கொள்ளாது போய் வேதம் பறைந்து அல்ல செய்து கல்வூடுகளாய் தூய் தீதமுழ விட்டு நேர் అణంగాడుగల్ కీర్మయ్యే. తర్వాత 8వ పాసురం యొక్క ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. ఇందులో అంటారు, శ్రీ వైష్ణవులను మీరు పురుషకారంగా ఆశ్రయించి వారి ద్వారా పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాలు గనక పట్టుకుంటే మీకు మోక్షం లభిస్తుంది. వీళ్ళని ఆశ్రయిస్తే ఇంకా జన్మలు, ఇప్పుడు మీకు 200 జన్మలు ఇచ్చే పాపం ఉంటే ఇలాంటి ఆశ్రయం వల్ల కొన్ని కోట్ల జన్మ పరంపరకి కారణం అవుతుంది. అంటే ఇంకా లోతుగా గోతిలో దిగిపోతారు అని చెప్తున్నారు 8వ పాసురంలో. వేదం వల్లార్గళై పొందు, వేదార్థాన్ని తెలిసిన భాగవతుల ద్వారా. ఎందుకంటే వేదార్థం తెలియడం, శ్రీమన్నారాయణుడే పరదైవమని తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి, నారాయణుడంత గొప్పవాడని తెలుసున్న వారు కాబట్టి. విన్నోర్ పెరుమాన్ నిత్యసూరి నిర్వాహకుడైన శ్రీయప్పతి, ఆయన యొక్క తిరుపాదం పణిందు, ఆయన యొక్క శ్రీపాదాలను సేవించి ఇది నోయ్ తీర్చుకొళ్ళాదు. ఓహో ఈవిడికి రోగం ఇదా? రోగం తెలిస్తే ఏముందండి, మందు టక్కుమని వేస్తారు. రోగ నిర్ధారణే చాలా కష్టం అండి. ఎంతెంత గొప్ప డాక్టర్లు ఉండేవాళ్ళండి. నాడి పట్టుకుని ఇదిగో నీకు 21 లంకణాలు పడతాయని చెప్పేసేవారండి. అయిపోయింది. జ్వరం ఎన్నాళ్ళకి తగ్గుతుందో, ఎలాంటి వైద్యం అలాగ నాడిని పట్టుకొని చెప్పగలిగినటువంటి వైద్యుడు, ఆ వైద్యుడు ఉన్నాడని తెలుసుకోండి మీరు. అప్పుడు రోగం పోగొట్టుకోండి. పోయి ఇవన్నీ వదిలేసి దేవతాంతరాల దగ్గరికి వెళ్ళి వేదం పరైందు, వాడేదో చెప్పమంటాడు, మీరేదో చెప్తూ ఉంటారు. మనకు కోపం వస్తున్నప్పుడు అంటుంటాం ఈ మాటలన్నీ.
అడ్డమైన మాటలు పట్టుకొని అడ్డమైన పనులు చేశారా అంటుంటాం అనమాట. అలాంటిది ఇది. ఏదంపరైందు నీచమైన మాటలు చెప్పి అల్లసైదు చెయ్యకూడని పనులు చేసి ఊడు కళ్ళం కలాయి మధ్యలో కళ్ళు కలిపి గీతం ముడబిట్టు పిచ్చి పిచ్చి పాటలండి, అసహ్యకరమైనటువంటి పాటలు. ఆ వాద్యాల అణంగాడుదలు, దెయ్యాలాటలు, ఆ ఢమ్ 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 కొడుతూ ఉంటారు చూడండి. గుండెల మీద మోయించేస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది శబ్దం. గుండె ఎక్కడ ఆగిపోతుందో అన్నట్లుగా ఉంటుంది అలాంటి శబ్దాలు. అంటే శ్రీ వైష్ణవ భాగవతోత్తముల సేవ చేసి ఈవిడ రోగాన్ని పోగొట్టకుండా కూడని పనులన్నీ చేసి రోగాన్ని ఎందుకు మరింత పెంచేటువంటి ప్రయత్నము చేస్తారు అని అంటున్నారు. 8వ పాసురము 7 వ్యాఖ్యానము 212వ పేజీ. 8ஆம் பாட்டு. ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை புருஷகாரமாக கொண்டு சர்வேஸ்வரன் திருவடிகளிலே சரணம் పొక్కు ఇవళుடைய నోయి తీర్తు కొళ్ళగై తవిరందు. చక్కగా భాగవతోత్తములైనటువంటి పెద్దల యొక్క శ్రీపాదాలను ఆశ్రయించి ఆ ధూళి చేత వారి మంగళ ఆశీర్వచనముల చేత రోగాలు పోగొట్టుకొనకుండా క్షుద్ర దేవతా సమాశ్రయణం, నీచమైనటువంటి క్షుద్రమైనటువంటి దేవతలని ఆరాధించి உங்களுக்கு கீழ்மையை விளக்கும் என்கிறார். నైత్యం, నైత్యం అంటేనండి చి అలాంటి పనులా చేస్తారు, అలాంటి పనులా చేస్తారు అనేటువంటి ఒక బాధని వ్యక్తీకరిస్తున్నారు ఇందులో. వేదం వల్లార్గళై కొండు సర్వేశ్వరునే ప్రాప్యమం ప్రాపకమం. ఎందుకండి మాట్లాడితే వేద పండితులు భాగవతోత్తములు అని వేదం వేదం అంటారు. ఎందుకంటే వేదం చెప్తుంది సర్వేశ్వరునే ప్రాప్యము, సర్వేశ్వరునే ప్రాపకము. ఆయనే ఉపాయము, ఆయనే ఉపేయము. ఆయన నమ్ముకుంటే ఆయనే ఆయన దగ్గరకి తీసుకువెళతాడు. ఉపాయం ఉపేయం అని ఏవో పెద్ద పెద్ద పదాల్లా ఉంటాయండి. ఏం లేవు, నేను తీసుకెళ్తానురా అది ఉపాయం, నా దగ్గరికి రా ఒళ్ళో కూర్చో అది ఉపేయం. రెండు వాడే అవుతాడనమాట. எங்கள் வேத தாத்பரியம் கைப்பட்டவர்களை கொண்டு வேறாக வைத்து இருப்பாரை வெல்லுமே மற்றவரை சாத்து இருப்பார் ఎంగిరపడియే. అది 4వ తిరువందాదిలో చెప్పినట్లుగా అవర్గల్ కాలిలే విజప్పరిల్ ఆసన్నమాగ నోవు పరిహృతమా. అసలు ఆ కాలికి ఇలాగా తగిలించండి, రోగం ఎలా పటాపంచలైపోతుందో చూడండి. కకావికలైపోతాయి రోగాలన్నీ కూడా. అసలు అటువైపే వెళ్ళట్లేదు, మీరు ఎటు కూడదు అటువైపు వెళుతున్నారు. అది కూడా అదిరే అయ్యయ్యో అది మానేసి సజాతీయ ప్రతిపత్తి పడిన ఇరక్కయ్యాలే రుచి విశ్వాసంగళ వర్గల్ పక్కల్ గనక్క పిరందవాదిరే. వ్యాఖ్యానంలోనండి పదాలు ఎంత జాగ్రత్తగా వాడతారో అనడానికి ఈ పదం చెప్పారు. గనక్క పిరవాదిరే, గొప్పగా రిజల్ట్ ఇవ్వదు, గొప్పగా ఇవ్వదు అన్నారు. గొప్పగా ఇవ్వదు అంటే ముందు కొంత ఏదో ఫలితం కనిపించినట్టు అనిపిస్తుంది, భ్రమ పడతాం, పోయి తగ్గుతుంది అంటాం, లేదు మళ్ళీ మొదటికి వస్తాం. అందువల్ల ఏవి పడితే ఆ మందులు మనకి తెలిసే భాషలో మనం చెప్పుకోవాలంటే, ఏమండి తల పగిలిపోతోందండి అంటే టెంపరేచర్ తగ్గించే మంచి ఇంజక్షన్ ఒకటి చేసేసారు, ఏమవుతుంది లోపల దేహ పరిస్థితి, ఉన్న బాధ ఏంటి, మంది ఏం పడింది, మీ పరిస్థితి ఇలా ఉంది ఇప్పుడు. ఆనపింబ అవర్గడై పురుషకారమాగకుండా అవనై ఆశ్రయిక్క పారుంగోళ్. కాబట్టి భాగవతోత్తముల్ని పురుషకారంగా దగ్గర పెట్టుకొని పెరుమాళ్ల పాదాలను పట్టుకోండి. ఎంగెరెక్కు నాడెక్కు పురుషకారమాగా ముముక్షక్కడుండు. చక్కటి వ్యాఖ్యానం అండి. ఏమండి ఇద్దరిని చెప్పారు, వేద పండితులు అన్నారు, నిత్య సూర్యులు అని 2 పదాలు వాడారు. వేద పండితులు ఎందుకు చెప్పారండి? ఈ లోకంలో మీరు ఉండగా నారాయణుడే మీకు దిక్కని చెప్పేవాళ్ళు ఇక్కడ వేద పండితులు. మరి నిత్య సూర్యులు ఎందుకండి? అంగుత్తానే నిత్య సూర్యులు ఉండరే. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నిత్య సూర్యులు మనకి ఎక్కడి నుంచి ఉపకరిస్తారో
అర్చిరాది మార్గంలో తైతరీయ ఉపనిషత్తులు చాందోగ్య ఉపనిషత్తు మొదలైనవి చెప్తాయండి. సయేనాన్ బ్రహ్మ గమయతి ఎండ్రు. ఏం ఏం అద్భుతమైనటువంటి అర్చిరాది మార్గాన్ని వర్ణిస్తారండి అక్కడ. చాందోగ్యంలో ఉపకోసల విద్య అని ఒక విద్య ఉంది. ఆ ఉపకోసల విద్యలో చెప్తారు, అర్చిషమేవావి సంభవంతి అర్చిషో అహర్నః పూర్వమాణ పక్షం పూర్వమాణ పక్షాద్యాన్ షడుగంగేతి మాసాంస్తాన్ మాసేభ్యః సంవత్సరం సంవత్సరాదాదిత్యం ఆదిత్యాఖ్యందమసం చంద్రమసో విద్యుతం తత్పురుషో అమానవః సయేనాన్ బ్రహ్మ గమయతి ఏష దేవపదో బ్రహ్మపదయేతేన ప్రతిపద్యమానా ఇమం మానవమానావర్తంతే. ఏం అద్భుతమైనటువంటిదండి ఈ చాందోగ్య ఉపనిషత్తు సూక్తులని మనకి నిత్యం చదువుకునేలాగా. ముక్తోర్చిద్దిన పూర్వపక్ష షడుదం మాసవ్యవాసాంసుమద్గ్లౌ విద్యుద్వరుణ ఇంద్ర. ఏమి లిస్ట్ ఇచ్చేశారండి. వేదం చదువుకోలేము, మన ఆసక్త తెలుసు. ఇదిగో ఇది చదువుకోండి. శ్రీవైకుంఠం ఉపేద్య ఆర్డర్ లోకాలు, దీని నుంచి దీన్ని, దీని నుంచి దీన్ని, దీని నుంచి దీన్ని. మనం ఎక్కడికో వెళుతున్నామండి, ఎలా వెళ్ళాలో మనకి తెలియదు. అసలు లోపలికి ఎలా వెళ్ళాలో తెలుస్తుందండి, ఏ విమానం ఎక్కాలో తెలుస్తుందండి మనకి. కొన్ని వందల వేల విమానాలు, కొన్ని వందల గేట్లు, కొన్ని వందలు ఉంటాయి. ఏం తెలుస్తాయి? తెలుసున్న గైడ్ ఉంటాడు, మనకు అనవసరం. వెనకాల వెళతాం, ఎక్కేస్తాం, చేరతాం. అమానవుడు అనేటువంటి వాడు దేహంలోంచి పెరుమాళ్లే బ్యాటరీ లైట్ వేస్తారటండి. ఈ హృదయంలో ఇలా బోర్లించినటువంటి చిన్న తామర మొగ్గంత పరిస్థితిలో హృదయంలో ఆత్మస్వరూపం ఉంటుంది. ఎవరికి వారికి బోర్లించిన తామర మొగ్గంత ఎంత ఉంటుందంటే అంగుష్ట ప్రమాణం అంటారు. అంటే పెద్దలు చెప్తే విన్నాం. మనకి ఎలాంటి సందేహాలు వస్తాయట, అయ్యో అలాగా అని, అలా పెడతామా అని దానికి సంబంధించి డౌట్లు రావటండి. ఏమండి మరి బటన్ లేనివాడికైతే, బటన్ వేలు లేనివాడికైతే ఎలా ఉంటుంది? ఆవుకి బటన్ వేలు ఉండదు కదా, గిట్టలే కదా, దానికి ఎలా ఉంటుంది మరి? ఏమో ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేస్తే ఎవరు ఏం చెప్తారు? మనకి అందులో మంచి ప్రావీణ్యం ఉంటుంది అన్నమాట. అందువల్ల అమానవుడు మన హృదయం గ్రంథులు ఉండేటువంటి 101 నాడిలో, సుషుమ్నా నాడిలో ఆత్మ ఎంటర్ అవ్వడానికి పెరుమాళ్ళ యొక్క కటాక్షం అనే బ్యాటరీ లైట్ పడేటప్పటికి, బ్రహ్మరంధ్రాన్ని ఛేదించుకునేటప్పటికి ముక్త అర్చి మొదటి లోకం కాబట్టి అర్చిరాది మార్గం అని పేరు. మరి మనకి సహస్రనామం అదే కదండి చెప్పింది. విహాయ సగతిర్జ్యోతి, జ్యోతి జ్యోతి అంటే అర్చిరాది మార్గం అండి. అక్కడి నుంచి 16 నామాల్లో ఎన్నో అర్చిరాది మార్గ నామాలు విష్ణు సహస్ర నామాల్లో 90 ఎంతో శ్లోకం. విహాయ అని చదువుతారు చాలా మంది. విహాయ సా దగ్గర ఆపాలి. గతిర్జ్యోతి ఆ చదవడం కూడా మనం అనుకుంటాం మనం చదివేస్తున్నాం వచ్చు అని. తప్పులు వింటాం, తప్పులు నేర్చేసుకుంటాం, బాగా వచ్చేసి అనుకుని భ్రమపడుతూ ఉంటాం. ఇన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి మనకి. అలాగా అమానవుడు తీసుకుని వెళతాడు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ, సయేనాన్ బ్రహ్మగమయతి എന്നവர்கள் കൊടുപുക്കി രക്തരവരെ அவ்வோ லக்கத்தில் இருப்பது వేల తాత్పర్యం కైపట్టిరెక్కుమారుగళై కొండు. ఇక్కడ మనని గైడ్ చేసే వాళ్ళు వేద పండితులు. దేహంలోంచి బయటకు వచ్చాక తీసుకెళ్లేవారు అమానవులు, నిత్య సూరులు, దేవతా కోటి. వాళ్ళందరూ తీసుకొని వెళతారు. விண்ணோர் பெருமானும் திருப்பாதம் పడింది. ఆ ఇరువర్మர்கள் అధిపతి తిరువరిగడిలే పడింది. ఎవరి పాదాల మీద పడ్డాలండి? భాగవతోత్తముల యొక్క పాదాల మీద వరాలాలి. ఇవళ్ నోయ్ తీర్తుకొళ్ళాదు, నోయి కళ్ళికరాడు. ఇవళ్ ఏమండి ఏం చెయ్యాలో అది చేయకుండా నోయి తానిదు ఇది కీడాన పరిహారத்தை பண்ணாதே. చెయ్యాల్సింది చెయ్యకుండా పోయి நம்முடைய நிலைக்கு அதி தூரமாய் அப்பிராப்தமானதிலே
ఏ అప్రాప్తమానదిలే కైకల్యం పోయి చాలా మనం మన తెలివితేటల్ని ఇలా అన్నారనమాట. ఈ క్షుద్ర పూజలన్నీట అప్రాప్తమానదిలే కైకల్యం, కూడని సమయాల్లో కూడని చోట్ల చేస్తారటండి క్షుద్ర పూజలు. ఎక్కడ చేస్తారండి? 3 అంతులు శ్మశానాదుల్లో చేస్తారు. చితులు కాష్టాలు ఉన్న చోట్ల దాన్ని అగ్నిహోత్రంగా చేస్తారు. రాత్రి పూట ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. జుట్లు, కేశాలు, నిమ్మకాయలు, పాశాలు, చెక్కలు, కుంకాలు, పసుపులు, భయంకరమైన దృశ్యాలు, ఎముకలు వాటితో చేస్తారు. మంచి రాహుకాలం అయితే మంచి ముహూర్తంగా పెట్టుకుంటారు. మనం ఏదైతే చేయకూడదంటామో దాన్ని తీసుకుంటారు. అష్టమి నవమి లాంటి తిథులైతే అద్భుతంగా ఉన్నాయి అంటారు. యమగండంలో పూజ చేయాలి అంటారు. ఇంత అద్భుతమైన పూజలు నంబిళ్ళయ్య గారికి ఆ వచ్చిన ఆవేదన, ఆ దుఃఖం అంతా కూడా ఒక్క లైన్లో అప్రాప్తమానదిలే కైకల్యపోయి కూడని పనికిరాని తలచరాని అనుకోకూడని చెయ్యరాని భయంకరమైన. ఎందుకర్రా ఇన్ని పూజలు చేస్తారు మీరు? వేదం పరైందు 213 పేజీ ఫస్ట్ లైన్. உங்களுக்கு పుత్తమానోత్తంగళై நீங்கள் சொல்லி, మీకు పనికి రావర్రా ఇవన్నీ, పరమనీచాలు ఇవన్నీ, అల్ల చేయదు. ఏది వద్దంటే అది చేస్తున్నారు మీరు, అది గొప్పతనం. అల్ల చేయదు, వద్దంటే అది బాగా మనకి మరి స్వభావం, మరి ఏం చేస్తాం? ఇదిగో చూడండి, నా చేతికేసి ఎవరు చూడకండి అన్నాను అనుకోండి, ఏముందండి అని ఒకసారి ఖచ్చితంగా అటువైపు చూడబుద్ధి అవుతుంది. అల్ల చేయదు, చెయ్యక్కడల్లాదత్తై చేయదు, వద్దన్న దాన్ని చేసి కళ్ళూడు గలాయితోయ్ నిషిద్ధ ద్రవ్యం గడైకొండు గృహం కలందు దూషిత్తు. మనం ఏదైనా చక్కగా పవిత్రం చేసుకొని శాంతులవి చేసుకొని ఆ పవిత్ర తీర్థాలను గృహం అంతా చల్లుకుంటాం చూడండి. అలాగట వాళ్ళు ఆ కళ్ళు, ఆ పదార్థాలు తీసుకొచ్చి ఆ ఇల్లంతా చల్లేస్తారు, భయంకరంగా చేసేస్తారట ఇల్లంతా కూడా. అది నిషిద్ధ ద్రవ్యத்தை స్పర్శిత్తమోపాధియాయిత్ దేవతాంతర స్పర్శమం. ఆ కూడని పదార్థాలను జల్లేటప్పటికి కూడని రాక్షస దేవతలంతా కుంభనాట్యాలు చేయడం మొదలు పెడతారండి. ఇంట్లో ఎగిరి గంతులు వేస్తూ ఉంటారండి. విన్నో తిరుమాన్ తిరుపాదం పన్నెండు వాళ్ళు నోయితేన తిరుపాటు ఎంపయ్యారు అవనైకుంట పరపడారే. వద్దన్న పని చేసి ఆ అమ్మాయి బాధని పెంచేస్తున్నారు తప్ప మీరు చేసేదంతా ఇటువైపు వెళ్ళకండి అంటే ఓహో అటు వెళ్ళమంటారా అని వెళ్ళినట్టు. ఏది వద్దంటారో అది చేసినట్లుంది. అవనైకొండ పెరపరాదే అవన పురంబమాయ్ అహంకార మమకార గర్భమాన క్రియాకలాపంగళాలే పెరపార్కయ్యం మత్తోపాధియాయిత్. ఆ పనులు ఎలాంటివండి? అహంకార మమకార గర్భాలు. ఆ కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తులు అంటే ఊగిపోతూ ఉంటారు కదండి, ఆ జుట్టు అంతా ఎలా పడేస్తూ ఉంటారు, దాన్ని అంతా ముఖం మీకు ఒకసారి తీసుకొస్తూ ఉంటారు, చేతుల ఎముకలవి ఆడిస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ వర్ణించాలో అన్ని అంత భయంకరంగాను వర్ణించేశారు అన్నమాట. అయితే ఆరమేళాయిరకం మరిందే వాళ్ళు సొల్లెత్తు. మంచి మందు వేయడం పోయి ఇంత భయంకరమైన మందా వేస్తున్నారు. அத்தையே இவர்களுக்கு உதாசித்து நிற்கிறது, ఇవరిగలు ఉదాసిత్తు నిற்கிறது. ఈ తమ్మిత్యాది ఓరి నోరు ముసుగు చేసుకుంటారా? పాటలు ఒకటి ఓరి నాయనో పాడతారండి. అసలు అది అక్షరమో రాగమో ఏమిటో కూడా తెలియని భయంకరమైనటువంటి శబ్దం. కొంతమంది అలా పాడతారండి. ఒకసారి ఒక ఆయన వచ్చి పాట పాడి వెళ్ళారు. ఆ పాటలో సాహిత్యం మొదటి పదం చెప్పిన అది ఏ రాగమో చెప్పినా 100 రూపాయలు ఇస్తామని ఇంటెవడు ప్రకటించారు. ఏదీ తెలియలేదు, అది ఏ కీర్తనో తెలియలేదు. ఆ తర్వాత అతనే వచ్చి చెప్పాడు, ఇది అన్నమయ్య కీర్తన అండి, బలాని కీర్తన ఈ రాగంలో పాడాను. అలాగమ్మా చాలా సంతోషం అని. అంటే ఏదో చెప్పిందే చెప్తా, అర్థం అవ్వకుండా చెప్తా, ఒక్కక్షరం తెలియకుండా చెప్తా, ఇలాంటి డిగ్రీలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి కొంతమంది. అంతా అయ్యాక ఏం చెప్పారంటే ఏమీ తెలియలేదు. ఇలా ఉంది మీ ప్రయత్నం అనమాట. నిషిద్ధమాన గీతతోడే అక్కర్లేని మాటలు, పిచ్చి పిచ్చి మాటలు, కూడిన వాద్యంగళై ప్రవర్తిప్పదు
పైగా దానికి తగ్గట్లుగా వాద్యాలు ఉంటాయండి. దాన్ని ఇలా కర్రని పట్టుకుని ఆ డోలు మీద డప్పు మీద ఇలా గిర్రమని గీకుతాడు. కీ కీ అంటూ శబ్దాలు వస్తుంటాయి. ఓరి నాయన ఉన్న శబ్దాలతో చాలక ఇవి కూడా ఏంట్రా బాబు అని అదేదో పెద్ద గమకాలు అనుకుని వీడు దానికి తగ్గట్టు ఇలాగా మళ్ళీ ఆడుతూ దానికి తగ్గ యాక్షన్ కూడా ఎంత వివరంగా చెప్పారు చూడండి నంబిళ్ళయ్య గారు. ఒక్కటి వదిలిపెట్టలేదండి. நேரிச்சாதி பகவத்குணானுபவத்தாலே உண்டு கழித்தேர் கும்பரன் குறையன்னக்கடவ நீங்கள் భగవద్ అనుభవంతో ఆహ్లాద సీత నేత్రాంబు అవవలసిన మీరు దైవావిష్టరాయ్ కొండాడువదు దెయ్యం పట్టిన వాళ్ళై ఆడేస్తున్నారు. అసలు మీకు చూడాలంటేనే భయంగా ఉంది. ఆ రూపం ఏమిటి, ఆ ఆట ఏమిటి, ఆ మాట ఏమిటి, ఆ పాట ఏమిటి, ఆ డాన్స్ ఏమిటి, ఆ ఊపు ఏమిటి. ఓరి నాయనో ఇంత భయంకరమా? கீழ்மையே చాలతడితో ఉంగళ్ళ అళవిల్ పోనాదల అల్లా. ఇది మెయిన్ మాట. ఇది ఇంతటితో ఆగదండి. ఇది మీతో ఆగదండి. ఉంగళ్ళ అళవిల్ పోనదల్ల. ఇది మీతో ఆగదండి. ఉంగళ సంతానం తక్కువ కొత్తాయి ఊహుడు. మీ అబ్బాయో వాళ్ళు ఎవరు వస్తారు, అయ్యో అమ్మ నాన్న ఇలా ఊగిపోతున్నారు, మనం కూడా ఊగాలి కావాలి, వాడు కూడా ఊగము ఓహో అని ఊగడం మాలేదు. వాళ్ళు ఊగిన పిల్లలు అనేదో డాన్స్ అనుకుని వాళ్ళు ఊగడం మొదలుపడి ఇల్లంతా రచ్చరచ్చ అయిపోతుంది. ఇది మీతో ఆగదు, మీ సంతానం దాకా పర్యవసిస్తుంది. కళాయితో ఎతోవి అల్ప దేవత ఆవేశంతో మీరు చేసే పని మీ వంశనాశనానికి కారణం అవుతుంది. ఇంత బాధని వ్యక్తం చేశారండి. ఇటు నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానంలో గాని మూలంలో ఉంటాయి కదా ఆయన వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు. నమ్మాళ్ళవార్లు పాసురాలలో గాని 8వ పాసురం వేదం వల్లార్గళై కొండు వెన్నో తెరుమాన్ తెరుపారం పణందు இவள்னோ இது தேர்த்து கொள்ளாது போய் வேதம் பறிந்தல்ல செய்த கள்ளூடுகளாய் தோய் கீதமிழவிட்டு நேரணங்காடுதல் கீழ்மையே. 9వ பாசனம் கீழ்மையினாலோர் கீழ்மகன் நெட்ட முழுவன் கீழ் நாழ்மை பல சொல்லி நேரணங்காடும் பொய் காண்கிறேன் ஏஜமை பிறப்பிக்கும் சேமும் என்னாயிக்கும் இதே மருந்து ஓழ்மையில் கண்ண திரான் கடல் వార్చుకునే ఉన్నెత్తే. చాలా చక్కటి చెప్పిన విషయ సారాన్ని అందించాలని నమ్మాళ్ళ వారు చేసేటువంటి అద్భుత ప్రయత్నం. మీరు చేసేటువంటి ఈ నిష్ఫలాలైన పనులు అబ్బా చూడలేకపోతున్నాను. అది చివరికి చెప్పినటువంటి మాట, నేను చూడలేకపోతున్నాను. కృష్ణుడి పాదాలు ఆశ్రయించండి. మీ అమ్మాయిని మీరు కాపాడుకోవాలి అంటే ఇది ఒక్కటే మార్గం అని ప్రాణసఖి చెప్తోంది. ఏమిటండి శివాలంగోర్ ఇలాంటి నీచ కృత్యాలు చేసి ఇట్ట ముళంగల్ ఇది భయంకరమైనటువంటి నీచ వాద్యాల కింద పలనాళ్మై సొల్లి అక్కల్లేని పిచ్చి మాటలన్నీ చెప్పి నోటిని అపవిత్రం చేసుకుని నేరాణంగాడు మీరు దెయ్యాలాట ఆడుతుంటే పోయి కాన్గిలే ఈ నీచ కృత్యాలు నేను చూడలేను. ఒకటి మిమ్మల్ని చూడలేకపోతున్నాను, మిమ్మల్ని వెళ్ళలేకపోతున్నాను. 2 కష్టాలు వచ్చి పడ్డాయి నాకు. ఏమైపోయిన పట్టుకుం సప్త జన్మాలకి అంటే 7 జన్మాలకి సేమం నిన్నో ఎక్కువ మరుంది ఇదే. మంచి మందు చెప్తా వినండి, ఇదే మరుంది మంచి మందు. ఏదండి? ఊళ్మయ్యలు కన్న పిరాన్ కడలు ఉన్నెత్తు వాస్తవం మే స్వరూపానికి అనురూపంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పాదాలని ధ్యానించి మంగళాశాసనం చెయ్యండి. ఎవడో ఒక పనికిరాని వాడు వచ్చి ఓ తాళం వేస్తాడా? కూర్చున్నవాడు కూర్చున్నట్టు లేచి మీరు గంతులేస్తారా? పైగా వాడిని చూసి ఆహా ఏమంటున్నాడు, ఓహో ఏమంటున్నాడని వాడి గురించి వర్ణిస్తారా? ఎంత వాక్కు దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు అంటున్నారు. 9వ పట్టు 7 214వ పేజీ. நீங்கள் పండుగ నిష్ఫల ప్రవర్తనం కారణమాటే. ఇప్పుడు మీకు చెప్పేసాను సారాంశం కాబట్టి ఒక 3 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది. మీరు చేసే నీచ పనులు నేను చూడలేను. కృష్ణన్ తిరువడిగలైన వార్తుంగోడివள் பிழைக்க வேண்டி இருந்து கோளாகிறேங்கிறாள்.
మీ అమ్మాయిని కాపాడుకోవాలి అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పాదాలను ఆశ్రయించండి. కీழ்మైనాల్ ఉంగళ్ తన్మైనాలే. ఈ నీచమైన పనులు చేయకండరా. ఎవరికళ్ళకు తన్మయ్యావదు. ఏంటండి నీచత్వం? రజస్సమస్సు కళాల ఎబభూతరాగే. రజస్సు తమస్సు. రజస్సు అంటే కోపం, ఎరుపు, ఇవన్నీ చేసేటువంటి అహంకారపూరితమైన పనులకి ఈ పదాలు వాడతారు. రజోగుణం, తమో గుణం కోపానికి, నీచత్వానికి ప్రతీక. ఆగయ్యాలేరే ఈ కార్యం సేకరదాం గోరిచ్చారి నిన్న వెడిత్తలాం నిన్న సొల్లవన్నారు ஒரு చండాలం ప్రవర్తి పిత్తర బాధ్యతలు నేను కీజే పుక్కిరిందు. వాడు చెప్పడం మీరు వినడం. ఒక చండాలం మన అంటమే ఆ దౌర్భాగ్యుడు ఏదో చెప్పడం, మీరు వాడి పని ఆడుతూ పోవడం, వాడు వాయించడం, మీరు గంతులేయడం. అబ్బబ్బబ్బ నాజ్మై కుత్తం 215వ పేజీ. ఆత్తుకిల్లాద ఎత్తంగళై పలవం చల్లి. వాడు చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలే, ఒక్క నిజం ఉండదు ఆ మాటల్లో. ఎలా చెప్తారు? మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి పెరుమాళ్ళ గురించి. ఉండం మిమిడిందం కడందం మిడందం ఎన్న సర్వేశ్వరునై చొల్లు మాపోలే. భూమిని మింగాడు, బయలుపరిచాడు, విడదీశాడు, కొలిచాడు, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదండి. ఇలా పెరుమాళ్ళ గురించి మనం చెప్పినట్లుగా ఇవన్ ఎన్నది చేయదాం, ఎన్నది చేయదాం, నేను సొల్లాన్ని ఎప్పటికీ. ఆహా ఏం వాయించాడండి, ఆహా ఏం చల్లాడండి, ఆహా ఏం విసిరాడండి, ఆహా ఏం పూసాడండి. ఏంటి ఆ చెప్పుకోవడం? పెరుమాళ్ళ గురించి చెప్పినట్టుగా చెప్తున్నారు ఏదో. నా ఎన్ని దోషాలరా. எல்லாதன் சொல்லுகைக்கும் நான் నమ్మాని తిరిగైக்கும் పేరు. ఇది గర్వానికి మారిపోయారు, నీచత్వానికి మారిపోయారు. ఇది నీరిచ్చారి நீங்கள் దైవావిశ్రయగళాయ అడిగిరే இப்போ என் கண்டுக்குరు ఆ వస్తువాయి తోత్తుగిరదిల్లై. ఇలా మాట్లాడతారా? మీకు నోరిచ్చింది ఇదా? ఈ పిచ్చివాగుడంతా వాగడానిక? నెహనానాస్తికించనాయంద్రవనయ్యోజిందా. ఆయన లేనిదే సృష్టిలో ఏది జరగదు అనే సత్యాన్ని మర్చిపోయారా? అయ్యో మీరు. ఆయన లేకపోతే ఏ దేవతకి వస్తుత్వము, ఆయన ఉంటేనే ఉంది, ఆయన లేకపోతే ఉనికి లేదు. మిగిలిన దేవతలకి ఎండలు రిక్రియ అవరిగల్ செய்கிறது மெய் என்று தோற்றுவது நாங்கள் செய்கிறவைப்பொய்யாகில். ఆహా మేము చెప్పేవన్నీ తప్పులా? నీ సొల్లుగిరదు మెయ్యా ఎవ్వడు పలిక్కం. అమ్మ నువ్వు చెప్పమ్మా, ఏది మంచి పనో ఏది గొప్పగా చెయ్యాలో మీరు చెప్పండి చూద్దాం అంటారా? ఏజై పిరప్పిక్కుం సేమం దేశమ ఎవరు నన్మై ఉండానా అత్త ఏడే జాగచ్చల్ అక్కడ వదిలే. నేను చెప్పేది చేస్తే 7 జన్మలకి మీకు రక్షణ కలుగుతుంది. எல்லா జన్మంగళినం రక్షయ్యాం ఏడ్మై తన్మై తన్నిదాన జన్మం ఎన్నవుమాను. ఉత్తమమైన జన్మ వస్తుందరా మీకు. జన్మ రాదు, మోక్షం వస్తుంది. పొరపాటున జన్మ వచ్చిందా ఉత్తమ జన్మ వస్తుంది. నాంగల్ జన్మంగళిల రక్షయ్యామది ఓ తేడిగరుదు ఎవరినో ఎక్కువ పరిహారం అనరో. ఇదా మీరు ఆవిడ రోగం పోగొట్టడానికి తెలుసుకోకుండా చేసే పిచ్చి పని. అత్తై చొల్లాదే మత్తొందై చొల్లగిరదన్నా ఆగిల్ సెంబరు తార్కైకు పోగ వేణమో. రోగాలు తెచ్చుకోవడం ఎందుకు, ఆపరేషన్లు చేయించుకోవడం ఎందుకు? ఒళ్ళు కుళ్ళ పెట్టుకోవడం ఎందుకు, ఆపరేషన్లు చేయించుకోవడం ఎందుకు? జాగ్రత్తగా ఉంటే పీక మీకు రాదు కదా అనే నానుడిలో వాడతారనమాట. అడుసు తొక్కనేలా కాలు కడగనేలా అనే అర్థంలో మాట అనమాట ఇది. ఎన్నో ఎక్కువ మీదే మరుందు అడిపత్తిన మరుందన్రో. అడిపత్తి మెయిన్ పదం ఇది. పాదాలు పట్టండి, మూలాలు తెలియండి. అడి అంటే మూలం అని ఒక అర్థం, పాదం అని ఒక అర్థం అనమాట. అడిపత్తిన మరుందన్రో ఉర్మయిల్ మురయిలే ఊడెన్పది మురై நீங்கள் செய்கிறவை போல் என்றிருக்கிறே முறையிலே செய்தவாகமாம் కన్నబిరానిచ్చాది ఉక్కారకనాన కృష్ణన్ తిరువడిగలై వాష్త పారుంగోళ్. ఎంత అద్భుతమైన దృశ్యాన్నో పరమాత్మ యొక్క పాదపద్మాలను చూపిస్తూ ఉంటే ఇవి పక్కన పెట్టి దృష్టి అటు ఎందుకు వెడుతోంది మీకు? అడికాజం పెరుంబరిందిరే. ఈ మూల వ్యాధిని పోగొట్టే అద్భుతమైన మందు నేను చెప్తున్నాను. అది చెయ్యమడత్తిల్. ఏమంటే చేస్తే ఏమవుతుంది? ఉన్నెత్తు స్మృతో అయచ్చతి శోభనం ఎల్లారు మొక్కను సందిత్తు వాడ్స్తప్పారుంగోళ్. ప్రహ్లాదుడు ఆ రాక్షస పుత్రులతోటి
అందరితోటి చెప్తాడనమాట. ఏమిటి అని అంటే, ఆయాస స్మరణే కోస్య స్మృతో యచ్చతి శోభనం పాపక్షయశ్చ భవతి స్మరతాంతం తం అహర్నిశం. అహర్నిశం పెరుమాళ్ళని ధ్యానించారు అంటే జన్మ జన్మల పాపాలన్నీ పోతాయి అని ప్రహ్లాదుడు చెప్పినట్లుగా స్మృతో యచ్చతి శోభనం எல்லாரும் உட்காந்து சந்தித்து வாழ்த்த பாருங்கள். இப்படி செய்யவே ఇలా గనక మీరు చేశారంటే எல்லா జన్మంగళిலும் రక్షకమా ఇవళ్ నోయిక్కుం పరిహారమా. ఇలా చేశారంటే జన్మ జన్మల నుంచి బాధ పెట్టే దెయ్యాలు, రాక్షసులు, భూతాలు, పిశాచాలు, క్షుద్ర శక్తులు అన్ని పరుగులు పెట్టేస్తాయి. ప్రాప్తం సైలదు మాగలాం. ఏది చెయ్యాలో అది చెయ్యండి, వద్దన్నది మానేయడమే గొప్ప. చేతిలో పాము పట్టుకునే ఏం చేయమంటారు అంకండి, విడిచేయండి, వేయడమని మొత్తం, తర్వాత పట్టండి పాదం. ముందు ఈ క్షుద్ర పూజ మానేయండి అంటున్నారు 9లో. కీజ్మయ్యినారంగో కీజ్మగన్ గిట్ట ముజ్వెన్కి ஆழ்மை பல்சல்ல நீரங்காடும் பொய் காட்டிலே ஏழ்மை பிறப்பிக்கும் சேமும் நென்னாய்க்கும் ஏதே மருந்து ஓழ்மையில் கண்ணு பெறான் கடல் வாழ்த்துமென் உன்னெத்தே தேவேசம் కోరనాదన్నతహితమనసం పద్మనాభంద్రవేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం కోరనాదేన సహ కురు కేశేంద్ర సింధం యతేంద్రం మాలాదురుద్యామునార్యం మమ హృదయ రామ పద్మార్చనాదాం తిరువరుణ్మాసేన మధురే షడగోపన్నాదమన్ సేరు యక్కొండార్ మనక్కాల్ నమ్మి చంద్రామాడవంతార్ குருமாலாதரர் குரிலை பிறார் கம்பாமிதராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணர் கம்புடையினம் வெள்ளையுவர் ஈழத்தற்கேந்தமான அர்பனாகதிவரல்லாதவழியுடைய தேவ பெருமாள்கை கண்டரிடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னால் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜ. చతుర్గ్రామ నివాసినే రామానుజార్య దాసస్య సుతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతే నగర జన్మనే ప్రసాద లబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దైవత్యాది గుణార్ణో సేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మనం వాడి తిరువాయ్ మഴപ്പള്ളை மாதவாழ்வார் மனவாழ்வம் வாழியவன் மாறன் திருவாய் மழப்பள்ளை மாங்கத்தோ தேரும்படி உரைக்கும் சேர் శ్రీరంగ సింహగిరికేశకపాద సేవా ప్రాప్తాత్ర తిరువేదన శ్రీ గౌతమాన్వయ సమాసిత పాదలేయం గోపాలదేశం శరణం కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటాదితనో భవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడయవల్యమాంబజే శ్రీమద్ వెంకటరంగాది శిష్యం సత్శిష్య శైవజం శ్రీలక్ష్మణార్యోగిదం సంశ్రీ దేవి దీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.